Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zayni ibadika wa ashrafi abbadik as'adil arabi wal ajam وإمام ضيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضنا تبارك وتعالى عن ذوي المكر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكرمين والشهداء والأولياء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين خصوصا إلى حضرة نبي الله خضر بن يحيى عليه السلام حضرة سلطان الأولياء وقطب الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره سيد الشيخ بهاء الدين النقشبندي الإمام أحمد الغزالي شيخ نواوي بن عمر الجاوي الحبيب عبد الله بن علوي الحداري صاحب الراتب سيد الشيخ محمد سمان سيد الشيخ أبو القاسم جنيدي البغدادي شيخ معروف القرخي شيخ سري السقطي شيخ حبيبي العجمي شيخ حسن البصري شيخ جعفر الصادق شيخ يوسف الهمداني شيخ أبي يزيد البسطامي شيخ أحمد خادم شمبس شيخ طلحة السفو شيخ عبد الله مبارك بن محمد شيخنا شيخ صاحب الوفاء تاج العارفين وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ صاحب الفتوح قطب الرباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
وإلى حضرة شيخنا ومولانا الإمام أحمد بن علي البوني شيخ أحمد بداوي شيخ أحمد بيضاوي شيخ إبراهيم الدسوقي شيخ أحمد كبير الرفاعي الإمام أبي الحسن الشاذلي شيخ قرة العين شيخ شرف هداية الله Bahu Sangkan Syekh Datul Kahfi Sunan Kalijogo Sunan Kudus Sunan Mulia Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Giri Sunan Ampel Syekh Maulana Malik Ibrahim Syekh Jumadal Kuburo Mbah Khalil Bantalan Mbah Daman Huri Batu Ampar Mbah Yusuf Kali Anak Mbah Ma'asum Lasem Mbah Sambu Lasem Mbah Hasim Asy'ari Mbah Hamid Pasuruan Mbah Hasan Mangli Mbah Hasan Munari Mbah Hasan Dipuro Sultan Hasan bin Bantan Syekh Maulana Yusuf Syekh Salih bin Abdul Rahman bin Santri Syekh Asnawi Carimin Syekh Mansur bin Cikadun Syekh Daud Gondang Sunan Rahmat Suci Syekh Abdul Muhi Syekh Abdul Iman Eyang Boros Mora Raden Arya Wirata Dakar Syekh Abdul Jabbar Syekh Firom Syekh Toha Syekh Ateng Tasawuf Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri Abu Ya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir Guru Muhammad Tariq bin Ja'man Guru Marzuki bin Nusor Raden Arya Pekandangan Raden Ibrahim Raden Sairin Raden Jaya Kusuma wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab anna Allah al-karim yu'li darajatihim fil jannah ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قراباتنا وجميع مشايخنا ومن له حق علينا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء وجميع رجال الله الموجود في هذا المجلس وبنية الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة وجلب الرزق ودفع البلاء لنا ولأهلنا ولقرابتنا ولجماعتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه أم القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya Syarah Ratib Al-Haddad yang pakai PDF nomornya nomor 70, yang pakai kitab nomornya 67. Bang Hedet, ini sini kosong ini. Ayo Bang Hedet, itu diisi Bahari. Mau Sidik, maju Mau Sidik. Ayo maju. Apa? Assalamualaikum
kum bisoffil awal. Biasakan dirimu untuk berada di barisan terdepan. Awal, kecuali cakring memang kurang jadi udah biar tidak dia masuk biar gampang. Belakang memang. Kitabnya Syarah Ratib Al-Haddad yang pakai PDF nomor 70, yang pakai kitab nomor 67. Bang Kamal udah bagian kopinya ada Bang Kamal? Masih ada Bang Kamal? Kopi mana? Habis. Emang berapa kopi satu ini? 35 tadi baru 50. Hah? Mendingan lo tidak berkurang. Cuma saya tapi habis. Sel Bang Kamal. Malam ini Bang Ibu di belakang ini. Malam di belakang. Udah ketemu sama dia? Itu ngambil fotokopi begitu, boleh? Emang sengaja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Al-faidatul ashiratu. Aja lo ibu. Kalau sambil persani mas. Kalau depan. Ayo biasanya di depan. Al-faidatul ashiratu fi fadlil ijtima'i fi hilatid dzikri wa kaifiyati qiraatir ratib. Biar bisa baca ya, biar dibaca fi halqid dzakar. Fi hilatid dzikri. Faedah yang ke-10 tentang keistimewaan berkumpulnya masyarakat fi hilatid dzikri, di dalam perkumpulan-perkumpulan zikir. Kalau halqid dzakar kan jadi nyukur buluk maluan. Fi hilatid dzikri, di dalam dalam berkumpulnya masyarakat, tentang berkumpulnya fadilah berkumpulnya masyarakat di dalam perkumpulan zikir. Wa kaifiyati qiraatir ratibi, dan tata cara membaca ratib.
Ini masuk kita pembahasan tentang fadilah kumpul untuk zikir dan tata cara membaca ratib al-haddad. Wahia azimatun, dan fadilah berkumpul untuk zikir itu sangat besar. Sangat besar. Nadra'u biha wa bima ba'daha fi nahri man yunkiru ala rawatibis salafis sholih. Yang fadilah ini bisa kita jadikan penolakan terhadap dalam rangka menghadapi orang-orang yang menentang ratib-ratib ulama salafus sholeh. Kalau ada orang yang menentang tentang kumpul untuk zikir, tentang bacaan ratib, ini faedah ini sangat ampuh untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Fanaqulu, maka kami ucapkan, kami katakan, amal ijtima'u ala awradis sufiyati wa dzikril ladzi lam yarid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ladzi warada fa fadlul jam'i azimun fi masjidin aw ghairihi wa sanuridu al ahaditha. Amal ijtima'u ala awradis sufiyati, adapun berkumpulnya masyarakat untuk membaca wiridan-wiridan ulama sufi, wal dzikril ladzi lam yarid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kalimat-kalimat zikir yang tidak dijelaskan, yang tidak ada penjelasannya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladhi waroda, apalagi yang ada keterangannya, fafadlul jam'i azimun fi masjidin aw ghairi, maka keistimewaan berkumpul untuk itu semua sangat besar fadilahnya. Fi masjidin aw ghairihi, baik itu di dalam masjid atau di luar masjid. Pokoknya perkumpulan apapun yang dilakukan dalam rangka membaca zikir, baik di masjid atau di luar masjid, fadilahnya sangat besar. Wasanuridul ahaditha, dan akan kami uraikan hadis-hadis tentang itu semua. Kan kadang-kadang orang ada aja yang habis sholat agak boleh baca wirid berjamaah. Ada yang berpendapat seperti itu, terutama kaum celana cingkrang. Asyadai rombongan celana tinggi Indonesia. Apa? Orang-orang Wahabi. Apa? Famin khatimatil fatawa li Ibni Hajar qala nafa'allahu bihi wa awradus sufiyati allati yaqra'unaha ba'da sholati ala hasabi adatihim wa sulukihim laha aslun asilun. Maka yang terdapat di dalam kitab Khatimatul Fatawa yang disusun oleh Syekh Ibnu Hajar, beliau
Semoga kita semua mendapatkan manfaat dengan karomah beliau. Beliau berkata, wa auradus sufiyati, dan wirid-wirid yang dibaca oleh ulama sufi, allati yaqra'unaha ba'da sholati, yang mereka baca setelah sholat, ala hasabi adatihim, sesuai dengan bilangannya masing-masing, wasulukihim, dan tata caranya masing-masing, laha aslun asilun, memiliki sumber yang nyambung terus sampai Rasulullah. Aslun asilun, sumber yang nyambung dari Rasulullah. Ya kan, thariqah kan banyak, macam-macam kan, wiridan habis sholatnya macam-macam. Itu semuanya ada sumbernya, ada ikutannya. Kamu faqad rawal Baihaqi an Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la an alqurallaha ta'ala ma'a qaumin min ba'di sholatil fajri ila tulu'i syamsi ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Dan sungguh Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'an al-qurallaha ta'ala ma'a qaumin, bahwa aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama jamaah, bersama masyarakat, min ba'di sholatil fajri ila tulu'i syamsi, dari mulai setelah sholat fajar, sholat subuh, sampai terbitnya matahari, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, lebih aku sukai daripada aku mendapatkan dunia dan semua yang ada di dalamnya. Kumpul zikir habis sholat subuh, kata Rasul, lebih aku sukai daripada aku diberikan dunia dan semua yang ada di dalamnya. Ya bacanya masing-masing, tergantung ijazah yang didapat dari guru, tergantung thariqahnya. Tapi itu termasuk hal yang sangat Rasul sukai. Zikir berjamaah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Allah. Sampai terbit matahari sama itu. Lamaan dari subuh pagi. Yang sampai terbit aja, kadang-kadang nggak kuat kita mulai pagi. Lah, hujan itu. Iya. Warawa Abu Dawud anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala la'an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min sholatil asri ila an taghuba syamsu ahabbu ilayya min an aqtiqa arba'atan. Dan Imam Abu Dawud juga meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'an aquda ma'a qaumin, aku duduk bersama jamaah, bersama masyarakat, yadhkuruna Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, min sholatil asri, dari setelah sholat asar, ila antagruba syamsu, sampai terbenamnya matahari, ahabbu ilayya min an aqtiqa arba'atan, itu lebih aku sukai daripada aku memerdekakan 4 orang budak.
Udah dua tuh, habis subuh sama habis asar. Dari habis asar sampai maghrib. Waktu ngantuk dulu aja. Asarnya sangat ngantuk. Jadi bentar itu ya. Iya, makanya Bang Amir sering itu sholat subuh dengan wudhu isya. Orang isyanya udah jam 4 lewat. Wa rawa Abu Naim annahu sallallahu alaihi wasallam qala majalisud dzikri tanzilu alaihimus sakinatu wa tahuffu bihimul malaikatu wa taghsyahumur rahmatu wa yadhkuruhumullahu fi man indahu. Dan Imam Abu Naim juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dimanapun adanya majlis zikir itu, pasti tempat itu akan diberikan ketenangan oleh Allah. Yang namanya majlis zikir, pasti orang yang di dalamnya akan mendapatkan ketenangan. Selama orangnya masih jadi orang. Kalau udah jadi setan, biasanya malah bisa. Tahu itu. Wa tahuffu bihimul malaikatu, dan pasti malaikat ikut ngumpul bersama mereka, menaungi mereka. Dulu waktu haul Buya yang keberapa itu, waktu kita baca maulid, ada teman kita yang melihat malaikat turun rame-rame. Kalau nggak salah waktu itu turun rame-rame, ribuan malaikat turun. Pas kita lagi baca maulid, sahabat anak, yang namanya nggak perlu sebutin. Inisialnya awalnya A, ujungnya T. Awalnya T. Wa taghsyahumur rahmat, dan tempat itu akan dilimpahkan rahmat oleh Allah. Wa yadhkuruhumullahu fi man indahu, dan mereka akan dibangga-banggakan oleh Allah kepada para malaikat yang ada di sisinya. Dibangga-banggakan. No, lihat no, hamba-hamba sedang berkumpul berzikir, dibangga-banggakan. Makanya harusnya buat orang-orang mukmin, orang-orang muslim, begitu masuk majlis zikir harusnya hatinya malah tenang, nyaman di dalam majlis zikir, nyaman, betah, karena ketemu temannya, ditemenin para malaikat, dilimpahkan rahmat oleh Allah, diberikan ketenangan oleh Allah. Harusnya malah nyaman, betah di majlis zikir. Ya kalau sekiranya kita masih punya rasa gelisah ketika masuk ke majlis zikir, jangan-jangan kita belum termasuk mukmin. Awal, jangan bukan manusia. Karena hanya orang-orang munafik yang begitu mendengar kalimat zikir itu hatinya bisa, cuma orang munafik.
Wa rawa Ahmad wa Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qala la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaikat wa ghashiyatuhumur rahmat wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan meriwayatkan juga Imam Ahmad dan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, layak untuk qaumun, jika ada sekumpulan masyarakat, sekumpulan jamaah, mereka duduk bersama, yadhkurunallaha, berzikir kepada Allah, illa hafathumul malaikat, pasti para malaikat akan menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan Allah akan melimpahkan rahmat untuk mereka. Wa nazalat alaihimus sakinatu, dan Allah akan memberikan ketenangan ke dalam hati mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Kumpulnya buat zikir. Wa idza tabata anna lima iqtadahu sufiyatu min ijtima'ihim 'alal alqari ba'da subhi wa ghairihi aslan sahihan minas sunnati wa huwa ma dzakarnahu fala iqtiradu 'alaihim fi dzalika. Apabila sudah tetap bahwasanya apa yang dibiasakan oleh ulama sufi dari berkumpulnya mereka dalam rangka membaca kalimat-kalimat zikir setelah subuh dan yang lainnya, sudah tetap sumbernya yang sahih dari hadis wa huwa ma dzakarnahu, yaitu apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, fala iqtiradu alaihim fi dzalik, maka tidak ada celah lagi bagi mereka untuk menentang itu semua karena hadisnya jelas. Kalau masih menentang juga, berarti emang kupingnya udah ditutup oleh, hatinya sudah ditutup oleh khatamallahu ala qulubihim. Awas. Tumma in kana hunaka man yata'adza bi jahrihim kamusallin wa na'imin nudiba lahumul israr. Wa illa raja'u lima ya'muruhum bihi ustadzuhum. Al-jami'u baina syari'ati wal haqiqati. Kemudian jika di tempat itu, di tempat dibacakannya zikir, ada orang-orang yang bisa terganggu dengan dijaharkannya kalimat zikir, kamu sholin wa na'imin, seperti orang yang sholat dan orang yang tidur, nudiba lahumul israru, maka dianjurkan bagi mereka untuk memelankan suaranya. Kalau memang ada yang merasa terganggu. Wa illa, kalau orang itu tidak merasa terganggu, roja'u lima ya'muruhum bihi ustadzuhum, maka mereka kembali kepada apa yang diperintahkan kepada mereka oleh ustadz mereka. Kalau memang nggak ada yang terganggu, ya udah, kita jalanin apa yang memang diperintahkan oleh guru-guru kita, kencangin aja. Awal. Ya, segala macam zikir. Kan tadi tergantung apa yang diajarkan oleh ustadz mereka. Kalau kayak kita kan
diajarkannya kalimat la ilaha illallah sekali sholat harus jahar. Kalau memang tidak ada yang merasa terganggu dengan itu, yuk kencangin aja sekali-kencang. Hah? Lagian kan tadi bahasanya hanya orang-orang yang punya sifat munafik dalam hatinya yang kalau dengar kalimat zikir merasa terganggu. Kalau yang satu keyakinan sama kita, masya Allah nggak akan terganggu. Apa ya? Yang nggak jadi masalah, kalau yang tidur malah enak. Apa? Ini kan bahasanya kalau ada yang merasa terganggu. Kalau emang gara-gara zikir dia malah plus, ya kencengin lagi. Begitu. Al-jami'u baina syariati wal haqiqat. Yang ustaz itu memang menggabungkan antara syariat dan hakikat. Atau bahasa kitanya seorang mursyid. Karena hanya mursyid yang menggabungkan antara syariat dan hakikat. Bahkan di dalam kitab Khazinatul Asrar itu ada beberapa alasan dianjurkannya kita untuk menjaharkan bacaan Al-Quran kita atau bacaan zikir kita. Yang poin paling utamanya di situ untuk mengingatkan orang-orang yang sedang lalai. Kali kalau kita zikirnya kenceng, yang tadinya tidur kayak bangun ngikut zikir, agar mereka punya dorongan untuk ikut zikir. Kira-kira juga begitu kan? Ada masyarakat yang nggak senang kalau kita zikir pakai suara atas, pakai suara atas. Ada yang marah-marah kan? Kalau pernah pakai suara atas sekarang mau gitu. Selalu seperti itu. Ada yang senang, ada yang bangga. Dan balik lagi, orang-orang yang nggak senang dengan suara zikir itu hanya orang-orang yang munafik. Apa bu? Hanya orang-orang yang munafik. Apa tadi? 5 marro annahu katobibi. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwasanya seorang guru itu, seorang ustadz itu bagaikan seorang dokter. Fala ya'mur illa bima fihi shifaa'un li'illatil marid. Maka dia tidak akan memerintahkan jamaahnya kecuali, ini kita jadi kalian positif aja ya. Maka seorang ustaz, seorang guru pasti akan memerintahkan jamaahnya untuk mengerjakan sesuatu yang di dalamnya terdapat obat untuk mengobati penyakit-penyakit mereka. Nggak akan guru kita memerintahkan kita kalau itu nggak ada manfaatnya buat diri kita. Hah? Iya. Pasti itu. Setiap apapun yang seorang mursyid perintahkan kepada kita, seorang guru perintahkan kepada kita, pasti ada manfaatnya. Nah iya, kita akui atau tidak kita akui, hati kita banyakkan sakitnya, banyakkan penyakit. Makanya kalau memang tidak ada yang merasa terganggu dengan zikir jahat kita, ya udah ikutin apa yang diperintahkan oleh guru, cara. Jangan pakai malu-malu, kenceng-kenceng.
Walidzalika tajidu ba'dhum yakhtarul jahra. Berdasarkan keterangan ini, kamu akan menemukan bahwa sebagian ulama memilih kalimat-kalimat zikir dengan jahar, memilih membaca zikir dengan jahar. Lidat waswasir rodiki, untuk menepis pikiran-pikiran yang kotor dari hati. Ya, tadi itu termasuk salah satu faedahnya untuk menepis rasa ngantuk dari diri kita. Kalau pelan-pelan kan biasanya lebih mudah untuk ngantuk. Apa kemudian? Kencang aja ngantuk kalau itu lain. Makanya kadang-kadang suka aneh itu kalau kita zikir sampai kenyemot itu masih ada aneh. Kayak yang di mana-mana aja aci pengang, kupingnya ini yang di dalam. Aci puls kan bangetan. Oh, karena Allah memberikan ketenangan ke hatinya, makanya nggak pules-pules. Dan lagi dengan zikir jahar, pikiran kita lebih terfokus, jadi kagak mikirin segala macam. Lidah waswasir rodii, untuk menepis pikiran-pikiran yang kotor. Wal kaifiyatin nafsaniyat, dan dorongan-dorongan nafsu, untuk menepis itu. Wa iqazil qulubil ghafilati, dan menyadarkan hati-hati yang lalai. Jadi orang-orang yang hati yang lalai karena dengar suara zikir kita yang kencang, mudah-mudahan dengan itu tersadar hati, ingat sama Allah. Begitu. Wa izharul a'mal kamilati, dan menzahirkan perbuatan-perbuatan ibadah yang sempurna. Udah jelas. Itu ada beberapa ulama yang lebih memilih membaca zikir dengan jahar dengan alasan-alasan seperti itu. Wa ba'dhum yakhtarul israr, tapi ada juga sebagian ulama yang lebih memilih membaca zikir dengan pelan, limujahadatin nafsi, untuk melawan hawa nafsunya, melawan nafsunya. Wa ta'limiha turuqal ikhlasi, dan untuk mengajarkan nafsunya tata cara ikhlas. Kadang-kadang kalau kenceng suka muncul riya juga, biar kedengaran sama orang. Agar ikhlas dalam melatih keikhlasan, maka mereka memilih zikir dengan pelan. Wa itariha al-khumula, dan mereka lebih mengutamakan memendam dirinya, agar tidak dikenal masyarakat. Nah, kalau zikir kenceng ditandain tak, kemudian leher. Dan kalau zikir sampai kedengeran sekampung, kalau pelan-pelan nggak ada yang tahu. Khumul, memendam diri. Waqad warada anna Umar radhiyallahu anhu kana yajharu wa Abu Bakar kana yusir. Terdapat juga penjelasan keterangan yang menjelaskan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dulu kalau berzikir selalu menjaharkan zikirnya. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar selalu memelankan zikirnya. Jadi kalau zikir pelan ikutnya ke Sayyidina Abu Bakar, kalau zikir jahar ikutnya ke Sayyidina Umar. Dua-duanya diikutan.
Ongko lagi saya dengar ada serem ada tuh. Makanya berani aja beliau. Sampai marah-marah gitu. Mau ditebas aja ya. Apa? Makanya perlu itu di majelis kita perlu ada yang begitu, ada yang galak. Jadi kalau ada yang ngomong apa? Apa? Perlu. Fasa'ala human nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajaba kullun binahwi ma dzakartuhu fa'aqarrahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang itu kepada keduanya. Ke Sayyidina Umar ditanya sama Rasul. Abu Bakar juga bertanya sama Rasul. Dan Umar, kenapa sih kalau zikir dahar mulu? Jahar mulu. Abu Bakar juga begitu. Abu Bakar, kenapa sih kalau zikir pelan mulu? Ditanya sama Rasul. Fa'ajaba kullun binahwi ma dzakartuhu. Maka masing-masing menjawab seperti yang tadi telah kami sebutkan. Fa'aqarrahuma, maka Rasul pun menetapkan itu untuk keduanya. Iya, benar itu. Hah? Ada alasan? Ya, Ustaz tadi kan katanya, Ustaz, kenapa sih kalau zikir nepuk-nepuk paha? Buat ngantuk, Pak. Iya, benar itu. Supaya nggak pulas. Udah. Apa sih? Wal akhdhu an masyaikha muta'addidina yaftaliqul halu fi baina man yuridu tabarriya wa baina man yuridu tarbiyata wassuluka. Dan mengambil talqin dari para masyaikh yang berbeda-beda pasti itu pun berpengaruh terhadap berbedanya kondisi zikir. Apa loh? Setiap guru pasti punya caranya masing-masing dalam mendidik murid. Makanya jangan disamakan. Di sana saya diajar di zikir ulai ngomong begitu, ya biarin masing-masing. Masing-masing ada ikutan, ada guru, jangan beda. Nah kita yang sama-sama baca kalimat la ilaha illallah aja, itu ada dua. Ada yang pakai 2 ketukan, ada yang pakai 4 ketukan. Itu aja beda. Kalau thariqah samaniyah itu pakai 2 ketukan. Oh, 2 ketukan atau 2 ketukan. Pertama, memalukkan kepala ke lutut sebelah kanan. Yang kedua, memalukkan kepala ke lutut sebelah kiri. Itu thariqah samaniyah. Jadi cuma 2 di gerakan. Ke kanan sama ke kiri. Ilmu itu sama niat ya. Kalau kita pakai 4 ketukan, ini 4 dari tengah dulu ke atas, ke kanan, ke tengah lagi baru ke kiri. Ilmu beda. Kalau sama niat cuma 2, kalau kita 4. Awal ada juga yang begini doang. Oh ya. Hah? Ya kan begitu ya. Nah, ini. Ini. Apa? Apa? Awaliyat. Apa?
Kemarin Habib Abdullah di atas kata jangan zikir, tetap pakai 40. Baina man yuridut tabarriyah, berbeda kondisinya antara orang yang ingin melatih dirinya, melawan nafsunya, wa baina man yuridut tarbiyata wa suluka, dan diantara orang yang ingin menggembleng dirinya dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu aja bisa beda kondisi. Fal awalu ya'khudhu amman sya'a illa hajru alaihi. Maka kelompok yang pertama biasanya dia mengambil zikir dari siapapun yang dia mau. Gurunya banyak, yang penting punya bacaan. Kalau yang pertama apa? Ada yang begitu. Pokoknya kiai mana aja datang sama dia minta amalan. Tahu ya? Ntar ke Banten ketemu kiai ini minta amalan, ntar ke Jawa Timur ketemu kiai minta amalan. Ambil semua ya amalan. Yang dibaca mah kagak. Itu kelompok yang pertama. Wa amma taniya fayata'ayyanu alaihi mustalahul qaumis salikina minal mahduri wallahu hasyarallahu fi zumratihi. Adapun kelompok yang kedua, maka dia menentukan atasnya mustalahul qaumis salikina, orang-orang yang termasuk dalam kelompok salikin. Minal mahduri wal laumi, yang mereka menghindarkan diri dari hal-hal yang tercela dan yang hina. Hasyarallahu fi zumratihim, semoga Allah mengumpulkan kita semua di dalam kelompok mereka. Jadi kalau kelompok yang pertama tadi mah ngambil bacaan dari mana aja. Kalau kelompok kedua ini milih-milih. Ini kira-kira orangnya layak gak nih ngasih ijazah. Kalau kita kan kadang-kadang ada aja orang yang nemu buku dalamnya isinya amalan, dia amalin. Kalau kelompok kedua ini dia lebih spesifik lagi. Kalau yang dia rasa orang ini belum layak untuk membimbing dia, untuk ngajarin dia, untuk ngasih jasa, dia nggak ambil. Suluk itu prosesnya, salikin itu nama orang. Suluk itu proses mendekatkan diri kepada Allah, salikin artinya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Apa? Hah? Iya, yang pertama tadi kelompok At-Tabari, yang kedua ini kelompok yuridut tarbiyata wasul. Allah naqtadiya illa biman jadda bihi haluhu ilaihi qahran alaihi. Bahwa kita tidak mengikuti atau kita jadiin kalimat positif karena ada nafi dan isbat di situ. Bahwa kita hanya mengikuti orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam menjaga haliyahnya,
menjaga perilakunya. Kohron alaihi, dan betul-betul memaksakan dirinya untuk menjaga perilakunya. Udah. Jadi kita ini harus memaksakan diri kita untuk mengikuti orang-orang yang betul-betul dalam menjalankan suluk. Jangan asal-asalan dalam memilih guru, apalagi kita jadikan pembimbing rohani kita, jangan asal-asalan. Harus kita pilih. Awal. Bihaitu idmahalat nafsuhu libahiri halati dzalika syekhil muhitti. Sekiranya nafsunya menolak, menentang, karena terlalu silau dengan perilaku syekh yang muhittin. Ada kita yang ngomong gitu, ya kita ngikutin dia mati ya. Dia silau dengan kondisi susah kita ngikutin dia mah. Padahal itu harus kita rasakan, harus kita rasakan. Biasanya begitu kita ketemu sama guru yang ngajarin kita macam-macam, sekiranya hati kita berat, mundur kan. Ngaji berat banget sih ngomongnya, nyari yang enteng-enteng aja. Ya kan mereka kita begitu, asal diajak ngaji tasawuf begitu, ngaji tasawuf sudah. Kuat. Asal dari ngaji malam banget sama dia, nggak kuat kita mana. Itu kudunya kohron alaihi, kita paksakan untuk itu, kita paksakan. Kudunya. Wa takhallat lahu an syahawatiha wa iradatiha. Dan sekiranya kita ini bisa terlepas dari dorongan-dorongan syahwat nafsu dan keinginan-keinginan nafsu. Kalau kita ketemu guru yang bisa melepaskan diri kita dari syahwat, dari keinginan nafsu, harusnya kita paksakan untuk ikuti orang itu. Fahina idzin yata'ayyanu alaihi istimsaku bihadihi. Maka ketika itu mereka akan memilih untuk berpegangan dengan petunjuk dari gurunya. Al-istimsak bihadi, berpegangan dengan petunjuk dari guru. Wa dukhulu tahta jami'i awamirihi wa nawahihi wa usumihi. Dan dia masuk di bawah semua perintahnya, semua larangannya, dan semua ajaran-ajarannya. Nah, ini yang berat. Kadang-kadang kita begitu masuk ke dalam majelis, ketemu sama guru, ngaji sama seorang guru, kita masih milih-milih. Kalau yang sekiranya perintahnya cocok
aman nafsu kita ikutin. Kalau kagak cocok, kagak kita kerjain. Namanya ngikutnya belum sepenuhnya. Apa ya? Paksain, kemudian paksain. Misalnya saya suruh Pak Rahmat besok ganti rokok, kudunya mengikut. Apa? Contoh. Apa? Contoh. Artinya kalau kita ngikut seorang guru, ya apapun perintahnya, apapun larangannya harus kita ikuti. Karena tadi itu apapun yang diperintahkan oleh guru pasti ada obat di dalam untuk mengobati penyakit kita kan. Hah? Kagak. Ya kan kita contoh yang paling gampangnya pengikut TKM kan dikasih tugas 3. Yang pertama tugas harian, setelah sholat 5 waktu jangan lupa zikir 165. Dan zikir mingguannya ada khotaman. Itu kan tugas yang diberikan oleh guru. Ntar bulanannya ada manakiban. Itu aja kita masih belum ngerjain. Padahal itu diperintahkan. Iya. Aku begitu kamu. Harusnya begitu kita ngikutin seorang guru, apapun perintahnya, ikutin, jalannya, kerjain. Harusnya seperti itu. Hatta yasiru kal mayyiti baina yaday al-ghasil. Sehingga murid itu menjadi di hadapan syekhnya, di hadapan gurunya seperti mayat di hadapan orang yang memandikan. Kalau pernah ada mayat berontak, jangan tangan dulu Pak, kaki dulu aja. Harusnya kita jadikan diri kita di hadapan guru bagaikan mayat di hadapan orang yang memandikan. Baru dah sah, ngaku muridnya sah, ngaku jamaahnya sah. Awal, mau bayar ngelawannya mau ngikutnya. Awal, yuqallibuhu kaifa yasha'u. Mayat itu dibulak-balikkan oleh yang memandikan bagaimanapun yang dia mau. Dibalikin, tapi didudukin, dirubahin lagi. Kalau protes, ngikut aja. Asal. Apa itu? Kudunya begitu, kudunya. Ini disuruh melawanmu. Cakrim nggak boleh cakrim. Itu benar yahdu itu. Apa?
Fa in lam yahdu bihi hal syekhi kadzalika falyataharra awra al masyayikh wa aqrabahum bi qawanin syari'ati wal haqiqati wa yadkhul tahta isyaratihi wa rusumihi kadzalika. Jika dia belum menemukan kondisi seorang syekh yang seperti ini, falyataharra awra al masyayikh, maka dia harus memilih guru yang dia anggap paling waro dan dia anggap paling memahami tentang masalah-masalah syariat dan hakikat. Kalau yang sempurna banget belum ketemu, ya minimal kita pilih yang menurut kita paling cakep. Wa yadkhul tahta isyaratihi wa rusumihi kadzalika, dan dia masuk di bawah arahan gurunya dan ajarannya seperti itu. Kudunya kayaknya apa kalau sudah masuk harus menerima semua yang diajarkan, yang diperintahkan harus menerima. Kalau sudah masuk apa? Hah? Iya, kalau udah masuk gapura, ya ikutin semua aturan yang ada di tempat itu. Wa man zafira bi syaikhin bil wasfil awwal fa haramun alaihi indahum an yatruka. Orang yang sudah sukses bertemu dengan syekh, seorang guru yang masuk kategori pertama, maka haram atasnya untuk meninggalkan syekh itu. Haram. Udah ketemu jangan sampai keluar. Apa namanya? Iya. Kan loncat dulu sih. Udah masuk gerbong dia loncat lagi. Apa? Haram hukumnya meninggalkan guru. Awal suara apa lagi ngomong aja? Lagi biasa ini. Dulu tapi belum pernah. Kadang-kadang kita alasan ini ada. Iya. Kira-kira atau Ya makanya kudu sering-sering minta maaf, guru. Saya belum ngejalanin ini. Nama, sering minta maaf. Datang malam buya untuk ngamalin ini. Kawan om, maaf, abah belum ngejalanin ini. Hah? Wayang takila ila ghairihi, haram juga dia berpindah ke guru yang lain. Kalau udah nemu guru yang masuk kategori pertama, haram berpindah ke guru yang lain. Kecuali atas izin guru. Guru mohon maaf ya, saya mulai besok pindah ngaji aja dah sono. Ya izin. Rasanya saya ngikut teken berat ini, saya pindah aja ya, sambil dia. Wa in sawalat lahu nafsuhu anna ghayrahu akmalu fa innahu qad yajjaru an haqqi dzalika syekh. Jika muncul keyakinan di dalam hatinya bahwa ada orang lain yang lebih sempurna dari gurunya, fa innahu qad yajjaru an haqqi dzalika syekh, maka dia telah bersikap songong terhadap gurunya. Kayaknya hebatan pohon gurunya. Ya dibanding-bandingin guru. Ya.
maka dia telah bersikap songong sama guru. Faturidun nafsu antan kula sohibaha ila batilin ghairi. Maka nafsunya itu berusaha untuk memindahkan orang itu ke hal batil yang lain. Digoda buat kagak ibadah susah ini. Digoda buat kagak zikir, kagak ngaji susah ini. Udah kita goda buat pindah guru aja. Meskipun katanya lebih cakep, kamu guru lebih cakep. Hah? Mak nafsu. Memang nafsu seperti itu. Wa innama mahallu ikhtiyari al-a'rafa al-aqlama al-awra'a al-aslaha fil ibtida. Sesungguhnya tempat dia memilih guru yang paling tahu, guru yang paling pintar, guru yang paling warok dan yang paling baik itu adanya di awal sebelum masuk. Milihnya di situ. Dia udah masuk baru milih, baru banding-banding. Dia sebelum masuk. Oh. Apa macam? Kayak kita beli baju, sebelum kita beli milih-milih dulu, jangan dia udah beli baru milih-milih. Dia capek ngomong ya, udah beli. Jadi milihnya sebelum masuk, milih-milih dulu. Jangan sampai udah masuk baru banding-bandingnya. Awalnya. Wa amma ba'da dukhuli tahta hitati arifin ahli fala rukhsata fil khuruji an. Adapun setelah dia masuk di bawah bendera orang arif yang memang ahli, maka tidak ada keringanan sedikit pun untuk keluar dari. Kalau udah masuk udah tidak ada keringanan. Kecuali izin dulu sama syekh. Tidak izin. Makanya dulu banyak orang yang meminta talqin zikir TKN sama Buya ditolak. Sebelumnya udah pernah bayar thariqah belum? Kalau udah izin dulu dah sama syekh yang sebelumnya. Baru tahu. Awas. Kadang-kadang kita main pindah-pindah aja. Kalau sudah cuma ngaji, nggak jadi masalah. Kalau cuma sudah ngaji, malam ini kita ngaji di sini, besok ngaji di tempat lain, nggak jadi masalah. Tempat ngaji boleh banyak, tapi pembimbing ruhani kita harusnya cukup satu. Apa sih? Ya kalau tempat ngaji boleh banyak, tapi pembimbing rohani kita itu pun kalau bahasa Buya mah ya kalau satu aja kagak habis kita timbain dunia tiap hari ngapain lagi ke tempat lain ya kayak kita belanja aja kalau satu tempat komplit ngapain bagi pindah yang lain. Hah? Kecuali kalau misalnya di warung ini kita beli agak ada, jadi udah pindah ke warung lain gitu. Bal wala rusata indahum li syaitan. Bahkan tidak ada keringanan sedikit pun menurut ulama sufi untuk berpindah ke syekh yang kedua. Karena badan kita ini ibaratnya sebuah perahu. Yang namanya perahu nggak ada dua nahkoda dalam satu perahu. Malah hancur. Kalau ada dua nahkoda dalam satu perahu malah hancur.
Dulu waktu zaman Buya masih ada itu, sering banyak teman-teman yang nanyanya sama saya. Tegur orang Buya, lalu kalau gue masih ada jangan nongol dulu. Kita menunggu nggak ada dulu baru nongol. Harus. Ayo, tidak boleh ada dua matahari dalam satu bumi. Tidak boleh ada dua raja dalam satu kerajaan. Jadi badan kita ini kayak gitu, harusnya pembimbing rohani kita cukup satu. Meskipun kalau ngaji mah serah. Kalau ngaji serah. Idza alima annal muridal akhidha anhu ustadun kamilun an yusallikahu bal ya'muruhu birruju'i li ustadihi wa yu'allimuhu anna dzalika ustada laula annahu ala haqqin ma nafaratin nafsu anhu. Walamma ahabbat firaqahu ila ghairihi fahadha adallu dalilin ala kamalihi wa haqqiyati tariqatihi. Apabila seorang murid dia mengambil sesuatu dari guru yang sempurna, dia mengambil ikrar, mengambil sumpah, mengambil baiat dari ustadz yang sempurna, an yusallikahu, yang membuat dia semakin dekat kepada Allah. Bal ya'muruhu birruju'i li ustadihi. Bahkan ustaz itu memerintahkan orang itu kembali ke ustaz sebelumnya. Wa yu'allimuhu anna dzalika ustadza laula annahu ala haqqin ma nafaratin nafsu an. Dan memberitahukan orang itu bahwa ustadz sebelumnya, kalau seandainya ustadz itu tidak benar, tidak benar. Kalau bukan karena ustadz itu dalam kebenaran, nafsu ini tidak akan berpaling darinya. Paham itu? Jadi paham? Belum. Kalau memang seorang syekh itu betul-betul sempurna, pasti begitu ada yang datang minta baiat, minta talqin sama dia akan arahkan orang itu untuk kembali ke gurunya yang sebelumnya. Udah balik lagi sono sama guru yang sebelumnya. Karena memang nafsu itu sifatnya, kalau seandainya guru itu benar, pasti nafsu berpaling. Jadi nafsu ini nggak mau dibimbing sama orang yang benar. Jadi bawaannya kalau ketemu sama orang yang benar, kayaknya pindah aja tempat yang lain. Itu nafsu, dorongannya begitu. Begitu ketemu sama yang benar, kayaknya pindah aja. Pokoknya kalau hati kita mulai mempertanyakan aliyah guru kita, itu berarti guru kita posisinya lagi benar. Posisinya lagi benar. Nafsu yang membuat kita mempertanyakan itu, sehingga punya kepengenan buat pindah.
Kopinya ada lagi. Nah jangan pulas. Ntar. Lah, salah dua ya? Kalau sadar kita ya. Terus berubah. Iya. Emang seperti itu harusnya. Harusnya seperti itu. Kalau rantai kita rasanya udah rada kendor, ya kencengin lagi. Terus apa di belakang? Lah iya, jangan sampai rantai motor udah kendor dibiarin aja, kencengin lagi. Ya copot pisan kan. HP udah lobet ya, cas lagi. Jangan diantepin habis lagi. Rasanya kita ini udah mulai rada songong sama guru, ya perbaiki lagi. Pokoknya terus kita perbarui. Pokoknya saat muncul pertanyaan di diri kita tentang halia, tentang perilaku guru kita, itu sebenarnya nafsu yang bikin kita ragu terhadap guru kita. Itu nafsu. Ya kalau sampai batal sih kagak. Cuma ibarat kayak pohonan mah. Pohonan yang baru tanam itu kalau jarang disiram tumbuhnya lama. Ya salah satu cara nyiramnya ya dengan sering-sering ketemu. Kalau sampai batal sih kagak. Memang ada terangannya, orang yang lebih dari 3 hari hatinya tidak disiram dengan hikmah, maka hatinya akan mati. Yang lebih dari 3 hari. Tapi nggak sampai batal, ikatan itu nggak batal. Apalagi buat dia sahur. Udah mati lagi. Dia lagi tanggung ini. Walama ahabbat firaqahu ila ghairihi, maka ketika muncul perasaan di hatinya, dorongan di hatinya untuk berpisah, untuk pindah ke yang lain, fahada adallu dalilin ala kamalihi wa haqqiyati thariqatihi. Maka ini merupakan dalil yang paling paten terhadap kesempurnaan gurunya dan kebenaran thariqahnya. Pokoknya setiap kali ada dorongan di hati kita untuk pindah dari guru yang sekarang ke guru yang lain, berarti itu menunjukkan bahwa guru kita orang yang sempurna. Dan kadang-kadang itu yang seringan orang merasa begitu merasa nggak cocok sama gurunya, pergi aja udah, lagi nggak cocok sama guru. Padahal itu justru pinternya itu begitu. Pintar nafsu begitu. Berhenti dah lagi. Terus kalau cocok pun guru begitu. Dah. Wa katsirun minal nufusi 1/2. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil